Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the microfinance. Microfinance is a general term. Microfinance is a general term to describe the what? Financial services such as loans, savings, insurance, and fund transfer to entrepreneurs, small businesses, and individuals who lack in access to traditional banking services. That is what this is the financial service institution to whom the entrepreneurs, small business, and individuals who lack in the what traditional getting of the traditional banking services. The pioneer of the microfinance is often credited to Dr. Muhammad Yunus. The pioneer of the microfinance is often credited to whom? Dr. Muhammad Yunus, who experimented with what? Making small loans, which he funded himself to women in Bangladesh, making bamboo furniture, who had previously relied on usurious to purchase raw materials. That is, what is that? The what? Muhammad Yunus, who is the pioneer of the microfinance. He is experimented with making small loans, which he funded himself to whom? Himself to women in Bangladesh, making bamboo furniture, who had previously relied on usurious to purchase raw materials. He discovered these very tiny loans which traditional banks did not want to make due to perceived risks and costs. He discovered this type of the very thin loans which the what traditional bank did not want to make due to what perceived risks and costs. Could make a disproportionate difference to a poor person, and given the chance they would pay them back, creating a viable business model. He discovered these type of the tiny loans which traditional bank did not want to make due to what pursued risks and costs. The traditional banks will not going to make this type of loans. Because of that only he discovered the tiny loans, that is micro loans. He would go on to found Grameen Bank. In 1983 and win the Nobel Peace Prize in 2006. Dr. Muhammad Yunus is going to found the Grameen Bank in 1983 and win the Nobel Peace Prize in 2006. Nobel Prize in 2006. That is the who is the pioneer of the microfinance? That is the pioneer of the microfinance is Dr. Muhammad Yunus, who experimented with the small loans, making the small loans to whom? To the bamboo makers, women of the bamboo furniture makers. That is. Then what are the features of this microfinance? First one, microfinance is an essential part of rural finance. Microfinance is the essential part of what? Of the rural finance. Microfinance is the essential, needed part of rural finance. This is the first feature. Then second feature of the microfinance is it mainly deals in small loans and basically creates the creates to the poor households. It mainly deals in small loans. Microfinance is only deals in small loans and creates the creates to poor households. To the poor households and the
or the small loans. Small loans is the another important feature of the what? Microfinance. Then third one, it is provided through NGOs. It is the microfinance is going to give through what? Through the NGOs, generally referred to as the SSGs. NGOs that generally referred as what? SSGs, self-help groups. Then fourth one, it is one of the most effective and warranted poverty elevation strategy. Microfinance is the one of the most effective. Microfinance is the one of the most effective and warranted poverty elevation strategy. Warranted poverty elevation strategy. This is the fourth feature of the microfinance. And fifth feature, it provides an incentive to poor people. It provides an incentive to whom? To poor people. Grab self-employment opportunity. Why it provides the incentive? It provides the what? Incentives to the poor people to grab the what? Self-employment opportunities. Because to grab the self-employment opportunities, the microfinance gives the incentive to the poor people. This is the what? Fifth picture of the microfinance. Then sixth, it is more service oriented and less profit oriented. Microfinance is the service oriented institution or financial institution and less profit oriented. Less profit and more service oriented institution. It is microfinance. Then seventh one, it is meant to assist small entrepreneurs and producers. It is the mean that means it is the tool to assist the what? Small entrepreneurs. Microfinance is the one tool to assist the small entrepreneurs and producers. This is the seventh one. Then eighth feature, the poor borrowers are rarely defaulters in repayment of loans, as they are simple and God-fearing. The eighth feature of the microfinance is what? Poor borrowers are rarely defaulters. Poor borrowers are rarely defaulters in repayment of loans, as they are simple and God-fearing. God-fearing. This is the eighth picture. Ninth one, India needs to establish several microfinance institutions. India needs to establish the what? This type of the microfinance institution. This is the eighth picture. These are the some features and the establishment and introduction of the microfinance. Establishment and introduction of the microfinance. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿತಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಏನು ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮೈಕ್ರೋ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕರಿಬೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪಯನಿಯರ್, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಬುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರೇನಿದ್ದರು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಬಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಒಂದು ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಹಣಕಾಸು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1983ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು 2006ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು 2006ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಲಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಪುವರ್, ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, NGOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. NGOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನೋ ಲೋನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಅತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಡವರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇವಾ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ಆರನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಏಳನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಂದರೆ, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪುವರ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಸಾಲಗಾರರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರು
ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದರ 8ನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 9ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.